میرے بزرگوں اور بھائیوں، جس جماعت پر اور جن لوگوں پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور انسانی صفت سے نیچے اتر کر حیوانی زندگی گزارنے والے لوگ کہ اپنی ہی اولادوں کو، اپنی ہی لڑکیوں کو زندہ لے جا کر زمین میں درگور کر دینا، انسانیت کی سوچ سے باہر کی بات ہے۔ اپنی اولاد، اپنی لڑکیوں کو لے جا کر زندہ درگور کر دینا اور لڑائی جھگڑے ان کی گٹھیوں میں پڑے ہوئے، معاشی نظام بگڑا ہوا ہے، بھوک اور فاقے میں زندگیاں گزر رہی ہیں، زمین پر پڑا ہوا خون جانور کا خون ہے، گندا خون ہے، بھوک کی حالت میں زمین سے وہ خون اٹھا کر کھا لیا کرتے تھے۔ کیسی زندگی تھی! اللہ اکبر! اللہ رب العزت نے ایسے ماحول میں اور ایسے انسانوں پر اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز کیا ہے اور آپ کی محنت کا آغاز کرایا ہے، اور ایسے لوگ جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اللہ رب العزت نے ایسے انسانوں کو ہدایت کی ہے اور ان کے درمیان سے محنت کرائی ہے، اور وہ کفر کی اور شرک کی کھائیوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو اللہ نے حق کی دعوت کے ذریعہ، توحید کی دعوت کے ذریعہ، لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعہ اللہ نے ان کو اٹھایا اور باہر نکالا اور ان کو محنت دی۔ اللہ اکبر! صحابہ کہتے ہیں اپنی پچھلی زندگی کو سوچتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں اللہ اکبر اس جگہ سے گزرتے جہاں وہ اپنے گھر کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اونٹ چرایا کرتے تھے، تو کہتے تھے عمر تمہارا کیا حال تھا؟ عمر تمہارا کیا حال تھا؟ تمہیں بکری چرانا نہیں آتی تھی، تمہیں اونٹ چرانا نہیں آتا، اور آج اللہ نے تمہیں وہ صلاحیت دی ہے کہ تم آج امت کو چلا رہے، تم خلیفہ بنے ہوئے ہو، امیر المومنین بنے ہوئے۔ اللہ اکبر! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک خاتون جن کا نام ہے خولا بنت طالبہ رضی اللہ عنہا بوڑھی ہو گئی تھی اور لاٹھی لے کر چل رہی تھی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی خلافت کے زمانے میں روکا اور یہ کہا کہ عمر تم ٹھہرو، ہمیں تم سے کچھ کہنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹھہر گئے اور کھڑے رہے، اور حضرت طالبہ کہتی ہیں عمر تمہارا 3 زمانہ مجھے یاد ہے، جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے خاندان میں ایک آدمی کی وجہ سے تمہارا نام عمر نہیں پسند کیا گیا، تم کو بہت دنوں تک عمیر کہا گیا۔ وہ زمانہ بھی مجھے یاد ہے، اور وہ زمانہ بھی تمہارا مجھے یاد ہے، تم بکریاں چرایا کرتے تھے اور تمہارے گھر والے شام کو تمہیں ملامت کرتے تھے، تم پتھر پر پہاڑ کے کنارے پر بیٹھ کر سو جاتے تھے، بکریوں کو بھیڑیوں لے جاتا تھا اور گھر سے آتے تھے تمہارے اوپر ملامت ہوتی، تمہیں اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، اور عمر آج اللہ نے تم کو امیر المومنین بنایا ہے۔ اپنی رعایا کا خیال کرنا اور دیکھو ظلم سے بچنا اور رعایا کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر! بہت دیر ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو رہے تھے ان کی ان باتوں پر اور اپنا پچھلا زمانہ یاد کر رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اس خاتون نے آپ کا بہت وقت دے دیا، فرمایا تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ یہ خولا بنت طالبہ ہے کہ جب ان کے شوہر نے ان کے ساتھ بہار کا معاملہ کیا تھا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور اپنی اس پریشانی میں حضور کے پاس شکایت لے کر آئی تھی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا اور میرے ساتھ بہار کا معاملہ کیا مجھے، اور اس وقت میں ایک جو ہے بہار کی چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا،
इसी दरमियान में उन्होंने ये कहा कि अगर आप मेरी शिकायत नहीं सुनते हैं तो मैं अपने अल्लाह से शिकायत करूं। चुनांचे उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाया और रोते हुए अपने रब से कहा, अल्लाह ताला ने जिहार का हुक्म मंसूख कर दिया, जिहार का हुक्म मंसूख कर दिया। फरमाया तुम नहीं जानते हो खौला बिन्त सालबा को, ये वो है जिनकी शिकायत आसमान में सुनी। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, साहबा कहते हैं हम लोगों में सबसे ज्यादा कबीर लोग थे, अल्लाह ने इस्लाम की वजह से इज्जत दी। जब दावत नहीं होगी, जब दावत नहीं होगी और हमारे माहौल में दावत नहीं दी जाएगी तो मुसलमान ही का ईमान जिंदा हो जाएगा। मुसलमान ही अपने ईमान के बारे में मेरे बुजुर्गों तरफ पड़ जाएगा। मेरे बुजुर्गों, ये दावत हर ईमानदार के ईमान को बढ़ाने वाली चीज है और ये दावत ईमान को तरक्की देने वाली चीज है और ये दावत इस्लाम के सिलसिले में तीनों को बचने करने वाली चीज है कि आज भी मुसलमान ये फख्र के साथ कहे इज्जत हमारी अल्लाह के हुक्मों में है और नबी के तरीकों में। असल जिंदगी आखिरत की है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये दावत इस उम्मत का मकसद हयात है और ये दावत इस उम्मत के एक एक बच्चे की मेहनत है और उसका जो है जिंदगी का असली काम है। अल्लाह ताला अपने बदल से इस दौर में उम्मत के एक एक फर्द को और एक एक फर्द को इस काम को अपना मकसद बनाकर चलने की कोशिश। तो मोहतरम दोस्त और बुजुर्ग বলেন যে এই দাওয়াতের মেহনতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা কিভাবে এক জাতির মধ্যে পরিবর্তন আনেন। তো বলেন যে সাহাবায়ে কেরামদের অবস্থা এরকম ছিল যে এরকম ভাবে তাদেরকে শাসন করবার জন্য কেউ তৈরি ছিল না। এরকম এক জামানা গুজরাই গেছে যে এরকম ভাবে যেই কওমের উপরে শাসন করবার জন্য যাদের উপরে রাজত্ব করবার জন্য অন্য কেউ তৈরি ছিল না। তাদের মধ্যে আপোষে এরকম ভাবে লড়াই ঝগড়া চলতো যেটা তাদের যে অস্থি মজ্জার মধ্যে ঢুকে গেছিল আপোষের লড়াই মারামারি আর আপোষের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ আর আপোষের মধ্যে এরকম ভাবে যে দলাদলি কবিলায় বিভক্ত হওয়া হচ্ছে যেটা তাদের রন্ধে রন্ধে ঢুকে গেছিল। আর বলছে তাদের যে এরকম ভাবে মুআশরাতি জিন্দেগি এরকম ছিল, জীবনযাপন তো এরকম এত নিম্নমানের পর্যায়ে পৌঁছিল যে তারা নিজের কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত মাটির মধ্যে কবর দিত। তো কি পরিমাণ অধপতনের কারণে, কি পরিমাণ অধপতন হওয়ার কারণে একজন মানুষ তার ছেলেদেরকে তার মেয়েকে জীবন্ত কবর দিতে পর্যন্ত তৈরি হয়ে যায়। বলে যে এরকম অবস্থা তাদের পড়ছিল যে নিজের কন্যা সন্তান জন্মিলে তো এটাকে নিজের জন্য বিরাট বড় একটা বেইজ্জতির বিষয় মনে করত। তো নিয়ে যায় নিজ হাতেই তাকে কবর দিয়ে দিত। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলে যে এরকম ভাবে তাদের খানা পিনার লাইনের এরকম সমস্যা ছিল, রাস্তা চলতে চলতে কোথাও কোনো নাপাক রক্ত আর গান্দা রক্ত নজরে আসছে তো বলে যে এইটাই চেটে খায় ফেলত। আর তাদের জিন্দেগি এরকম দুরবস্থার মধ্যে ছিল যে তারা এরকম ভাবে না তাদের খাওয়ার ভালো ব্যবস্থা ছিল, না তাদের জিন্দেগি ভালোভাবে চলতেছিল, না তাদের জিন্দেগির মধ্যে কোনো আইন নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল। আল্লাহ তাআলা এরকম এক কওমের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দাওয়াতের মেহনত দিয়ে পাঠাইলেন। আর বলেন যে এই মেহনতের পরে এমন পরিবর্তন আসলো ওই জাতির মধ্যে যে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এরকম এক পরিবর্তন দিলেন যে পরিবর্তনের পরে যে পুরা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উন্নত মানুষ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বানিয়ে দিলেন। আর এরকম ভাবে সবচেয়ে উঁচা গুণাবলীর অধিকারী আল্লাহ পাক তাদেরকে বানিয়ে দিলেন। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলে যে এরকম তাদের ব্যক্তির জিন্দেগি যেরকম যে অধপতনের মধ্যে পড়ছিল আর বলে যে তাদের যে সমষ্টিগত জিন্দেগিও এরকম আল্লাহ তাআলার নাফরমানির মধ্যে যে আপোষের মারামারি হারাহানির মধ্যে সমস্ত লাইনে তাদের যে অধপতন আসছিল এই সব অধপতন থেকে এই দাওয়াতের মেহনত তাদেরকে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ উন্নত এক জীবন যাপনের প্রত্যেক শিক্ষা দিতে আর বলে যে এই দাওয়াতের মেহনতের মাধ্যমে তাদের জিন্দেগি যে এরকম ভাবে সহি হয়েছে। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের উপরে মেহনত করে তাদের জিন্দেগির মধ্যে ওই সমস্ত গুণাবলীকে পয়দা করাইছেন যে সমস্ত গুণাবলীর কারণে পুরা দুনিয়াবাসীর কাছে তারা নমুনা হয়ে গেছেন এবং আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে সুন্দর আর উঁচা জিন্দেগি তাদেরকে দান করছেন। তো ব্যক্তি জিন্দেগির যে পরিবর্তনটা এটাও মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ এই দাওয়াতের মেহনতের মাধ্যমে আসে। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ
হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জিন্দেগি কেমন ছিল। যে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বকরি চড়াইতে জানতেন না, উট চড়ানো জানতেন না, আর বলেন যে রাস্তা অতিক্রম করে যাইতেছেন, তো ওই জায়গায় যাই কথা বলতেছেন যে ওমর তোমার তো এক জামানায় এরকমও কাটছে যে তুমি এই রাস্তাতে অতিক্রম করে যাইতেছিলে আর বকরি চড়াইতে, আর এরকম ভাবে উট দিয়ে অতিক্রম করতে, তোমার উট চড়ানো আসতো না, বকরি চড়ানো আসতো না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এখন তোমাকে উট চালানোর উপযুক্ত যে যোগ্যতা দিতেন, উট চালাইবার মতন যোগ্যতা দিতেন, আর বলে যে এরকম ভাবে মানুষের আমিরুল মুমিনিন মুমিনদের উপরে তোমাকে আল্লাহ তাআলা আমির বানায় দিতেন। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই মেহনতের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে যোগ্যতা পয়দা হয় যে এরকম ভাবে সে নিজেও সহিভাবে চলতে পারে, আর এরকম ভাবে তার জিন্দগির মধ্যে গুণাবলীগুলো আসে যে গুণাবলীর উপরে মানুষের কাছে সে অনুকরণীয় অনুসরণীয় হয়। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যে ইসলাম কবুল করার আগে তার জিন্দগির অবস্থা কিরকম ছিল, আর ইসলাম কবুল করার পরে আল্লাহ তাআলা মেহনতের মাধ্যমে তার জিন্দগিকে কিরকম করে দিতেন। যে এক সময় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সঙ্গী সাথীকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করতেছেন, আর বলেন যে ওই অবস্থাতে এক বৃদ্ধ মহিলার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, আর বলেন যে এরকম ভাবে লাঠি দিয়ে চলতেছে সে, আর সে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দাঁড় করায় এই কথা বলতে যে ওমর দাঁড়াও, যে তোমার জিন্দগির বড় বড় তিনটা অংশ আমার নজরের সামনে আসে। এবং যে ওই মেয়ে লোক ওই বৃদ্ধা কে ছিল হযরত খাওলা বিনতে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা। তবে যদি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই কথা বলতেন যে ওমর তুমি যখন একেবারে বাচ্চা ছিলে, যে এরকম ভাবে কবিলার এক লোকের কারণে এক লোকের নামের উপরে তোমার নাম ওমর রাখা হয়েছে, মানুষ তো তোমাকে উমায়ের বলে ডাকতো, তোমার ওই জিন্দগিটাকে আমি দেখছি বাচ্চা বয়সের এই জিন্দগি। আর বলে যে এরপরে যখন তুমি যে জওয়ান হইতো, তোমার খালার বকরি আর উট চড়াইতে, তো কতগুলো নিয়ে গেলে আর কতগুলো ফিরে নিয়ে আসলে এটারও কোনো খবর হইতো না, যার কারণে যে সন্ধ্যাবেলায় তোমাকে ভর্ৎসনা করা হইতো। আর বলে যে আর এক জামানা হইল যে তুমি এখন আমিরুল মুমিনিন হিসাবে আসো, মুমিনদের যে এরকম ভাবে আমির হিসাবে যে মুমিনদের উপরে খেলাফতি করতেছো, যে দেখো কারো উপরে কখনো জুলুম করবে না, আর বলে যে এরকম ভাবে ইনসাফের সাথে চলবে, আর এরকম ভাবে ন্যায়পরায়ণতার সাথে চলবে, আর কারো উপরে কখনো জুলুম করবে না। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দাওয়াতের মেহনত মানুষের জিন্দগির মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসে। এরকম জিন্দগির মধ্যে পরিবর্তন আসে, যেরকম একদিকে জিন্দগির মধ্যে পরিবর্তন আসে, ব্যক্তির জিন্দগির মধ্যে পরিবর্তন আসে, মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আর একদিকে এরকম মাহৌলের মধ্যে পরিবর্তন আসে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন এই তিন কথা স্মরণ করায় দিতে, তো সঙ্গী সাথীরা বলতেছে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যে এই বৃদ্ধা মহিলা তো আপনার অনেক লম্বা সময় নিয়ে নিল, তো আপনি রাস্তা চলতেছেন, তো সে আপনার কাছ থেকে অনেক লম্বা সময় নিয়ে নিল। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতে যে আরে তোমরা ভাবো, তোমরা কি জানো ইনি কে? ইনি হলেন হযরত খাওলা বিনতে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা। তো বলে যে আল্লাহ তাআলা ওনার শিকায়ত শুনতেন যে এরকম ভাবে যখন ওনার স্বামী ওনার সাথে জেহার করতেন, জেহার হইল যে এরকম ভাবে সে কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এই কথা বলবে যে তোমার কোন একটা অঙ্গ অথবা তোমার পিঠ আমার মায়ের পিঠের মতো, তো মায়ের সাথে তাকে কোন অঙ্গের সাদৃশ্য হিসাবে উল্লেখ করার কারণে তো ওই জামানাতে মনে করত যে তিনি তার উপরে হারাম হয়ে গেছে, অথচ তার যার স্বামী যে জেহার করছে তার সাথে এই আয়াতটাকে মনসুখ করে এই মেয়ে লোকের শিকায়তের উপরে আল্লাহ পাক আয়াত নাযিল করে দিচ্ছে। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছেন যে তার এই ছোট ছোট বাচ্চা আর এই অবস্থায় স্বামী যখন তাকে এই কথা বলতে, সে এসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শিকায়ত করছে। তো যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শিকায়ত করতে, তো এরপরে সে এই কথা বলতেছে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি যদি আমার শিকায়ত শুনেন তাহলে তো এটা ঠিক আছে, আর আপনি যদি আমার শিকায়ত না শুনেন তাহলে আমি আপনার দিকে ইশারা করে বলতে যে আল্লাহ পাকের কাছে এটা শিকায়ত করব। তো আল্লাহ তাআলা এই যে জিহারের এই হুকুমকে মঞ্জুর করে এই মহিলার শিকায়তকে কবুল করতেন, শুনতেন এবং আয়াত নাযিল করে দিতেন। তো হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতে যে তোমরা কি চেনো একে? ইনি হলেন হযরত খাওলা বিনতে সালামা, যার শিকায়ত স্বয়ং আল্লাহ পাক শুনতেন। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যে মানুষের মধ্যে ওই যোগ্যতা আছে, যখন দাওয়াতের ময়দানের মধ্যে মানুষ চলতে থাকে, তো তার মধ্যে ওই যোগ্যতা আছে যে আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে তার জিন্দেগি ওঠে, আর আল্লাহ তাআলার নাফরমানি থেকে তার জিন্দেগি বাঁচে, এবং আল্লাহ তাআলার আনিত দ্বীনের উপরে
তার জিন্দগি মজবুত হয়। তো এই মেহনতের মধ্যে আল্লাহ পাক মেহেরবানি করে আমাদেরকে আনতেন এবং মেহেরবানি করে আল্লাহ পাক এই মেহনতের মধ্যে শরীক হওয়ার তৌফিক দিতেন। এর পুরা কদরদানি করবার তৌফিক আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করেন।